ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਖਾਨਪੁਰੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਪਰਦਾਫਾਸ਼। BBMB ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਵੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼। ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦੂਕਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਲਗਾਮ। ਹੁਣ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ। ਥਾਣਾ RFK 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਈ FIR। मोहाली नर्स डेथ मिस्ट्री च पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोलिया राज। गला घुट के उतारिया गया मौत के घाट। पंजाब पुलिस के बर्खास्त SI ते कतल का शक। नजायज शराब मामले च सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार नूं लगाई फटकार। सरकार की जांच ते जताई नाराजगी। कहा गंभीर मुद्दे नूं बचकाना ढंग नाल देख रहा पंजाब। किसान आगू जगजीत सिंह डलेवाल का मरण वर्त जारी। 4 दिनों तो भुख हड़ताल कर रहे डलेवाल का घटिया ब्लड शुगर लेवल। कल रात स्पीकर कुलतार संधवा ने मुलाकात करके जानिया हाल। हरियाणा वालों जमीन की मांग ते सियासी संग्राम जारी। प्रताप बाजवा ने प्रधानमंत्री नूं लिखी चिट्ठी। अकाली दल ने 24 नवंबर नूं सदी मीटिंग। तां आप दी 2 टुक। चंडीगढ़ सिर्फ पंजाब दा। कपूरथला च नवविआहुता ने की खुदकुशी। परिवार का सहुरियां ते दाज लई तंग परेशान करन दा इल्जाम। परिवार की शिकायत ते मामला दर्ज। चंडीगढ़ च जनवरी महीने च 5G सेवा की शुरुआत की तैयारी। प्रशासन ने इंटरनल पोर्टल बनाया। TSP और IP लई 5G नूं लैके पोर्टल जरिए दित्तियां जाणगियां मंजूरियां। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं एक वड्डी खबर तो। बब्बर खालसा दे निशाने ते डेरा प्रेमी ने पुलिस ते BBMB दे वड्डे अधिकारी भी टारगेट ते ने। मोस्ट वांटेड अतवादी कुलविंदरजीत खानपुरीया की गिरफ्तारी दे नाले पर्दाफाश होया है। टारगेट किलिंग की साजिश रची जा रही सी। पंजाब दे गैंगस्टरां दे नाल भी खानपुरीया संपर्क च सी। दिल्ली एयरपोर्ट तो इसनूं गिरफ्तार किया गया। NIA ने गिरफ्तार किया है। बैंकॉक तो दिल्ली पहुंचा सी। 5 लाख रुपए का इनाम रखा होया सी। इनामी अतवादी सी खानपुरीया। 2019 तो फरार सी। 2020 च NIA ने भगौड़ा ऐलान कर दिता सी। NIA अदालत ने भगौड़ा ऐलान कर दिता सी ते हुण गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी तो बाद यह पर्दाफाश होया है। कई सारे पुलिस दे BBMB दे अधिकारी इस दे निशाने ते सी। डेरा प्रेमी भी निशाने ते सी। बब्बर खालसा दा अतवादी कुलविंदरजीत उर्फ खानपुरीया गिरफ्तार हो चुका है। दिल्ली एयरपोर्ट तो NIA ने गिरफ्तार किया है। वड्डी साजिश का पर्दाफाश होया है। कुलविंदरजीत खानपुरीया दे निशाने ते कौन-कौन है? खानपुरीया दे निशाने ते कौन-कौन है? कुलविंदरजीत उर्फ खानपुरीया गिरफ्तार हो चुका है। NIA ने गिरफ्तार किया है। बब्बर खालसा दा मोस्ट वांटेड अतवादी सी कुलविंदरजीत उर्फ खानपुरीया जो 2019 तो फरार सी। 2020 तो भगौड़ा चल रहा सी। गिरफ्तार हो चुका है। NIA ने गिरफ्तारी की है। कुलविंदरजीत उर्फ खानपुरीया नूं गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस तो बाद पर्दाफाश होया है। निशाने ते कौन-कौन है? डेरा सच्चा सौदा दियां संस्थावां ते डेरा प्रेमी निशाने ते सी जिन्हां नूं टारगेट किया जा रहा सी। पंजाब पुलिस दे वड्डे अफसर भी निशाने ते सी। पंजाब पुलिस दे वड्डे अफसरां ते भी निशाना सी। वड्डी साजिश घड़ी जा रही सी। पंजाब पुलिस दे वड्डे अफसर देश दियां होर कई संस्थावां BBMB दे अफसर भी निशाने ते सी। यह पर्दाफाश होया है। गिरफ्तारी तो बाद कुलविंदरजीत खानपुरीया नूं गिरफ्तार किया गया है NIA दे वल्लों। इस तो पहला भी कई सारे मामलों दे विच लोड़ींदा सी। बब्बर खालसा ते खालिस्तान लिबरेशन फोर्स दा अतवादी है। खालिस्तान लिबरेशन फोर्स दे नाल बब्बर खालसा दे नाल जुड़िया होया कुलविंदरजीत उर्फ खानपुरीया। 5 लाख रुपए का इनामी अतवादी है। 5 लाख रुपए इनाम रखा गया सी कुलविंदरजीत उर्फ खानपुरीया दे उत्ते ते हुण गिरफ्तारी हुई है। 2019 दे विच विदेश फरार हो गया सी। 2020 दे विच भगौड़ा ऐलानिया गया सी ते हुण बैंकॉक तो वापस दिल्ली परतदे हुए इसदी गिरफ्तारी हुई है। शंकर आनंद साडे सहयोगी दिल्ली तो जुड़े ने होर जानकारी दे लई। शंकर, क्या कुछ आपके पास पूरी जानकारी? देखिए 3 दिन पहले जब इसे दिल्ली एयरपोर्ट पे जब इसे हिरासत में लिया गया, उसके बाद पूछताछ की गई, उसके बाद औपचारिक तौर पर NIA के द्वारा गिरफ्तारी कर ली गई। और ये पिछले 2 दिनों के दौरान जब इससे पूछताछ की गई तो पूछताछ के दौरान ये तमाम खुलासे हो रहे हैं कि किस तरह से, चाहे डेरा सौदा की अगर बात करें, वहां के
जो से जुड़े हुए कई लोग जो हैं वो रडार पर थे। इसके जी। साथ ही पंजाब पुलिस के कई बड़े अधिकारी, पंजाब पुलिस के बड़े अधिकारी के साथ साथ कई ऐसे बड़े संस्थान जो हैं वो भी इन आतंकियों के रडार पर था और जहां पर एक बड़े वारदात को अंजाम देना था। इसके साथ ही जब इससे विस्तार से पूछताछ की गई एनआईए के अधिकारियों के द्वारा, तो उसके बाद पता चला कि देश के कई अन्य हिस्सों में भी एक बड़े आतंकी वारदात करने की ये फिराक में थे और ये तमाम जो आतंकी वारदात की जो एक साजिश जो है वो रची जा रही थी विदेश से। विदेश में बैठा ये जो आरोपी है ये तमाम मामलों को अंजाम देने की एक फिराक में था और इसके साथ में कई लोग जुड़े हुए थे और इसके साथ साथ पंजाब के कई ऐसे गैंगस्टर और पंजाब के कई ऐसे जो उसके गैंगस्टर के जो गुर्गे होते हैं जो पैसे लेकर के टारगेट किलिंग को अंजाम देते हैं, तो वो भी जुड़े हुए थे। तो बहुत सारे ऐसे जो छोटे मोटे जो बदमाश जो होते हैं उसको पैसे देकर के सिर्फ टारगेट बताया जाता है कि वो उसे मारना है, तो उस गुर्गे के लिए एक सिंपल सा एक कहा जाता है एक टारगेट होता है, लेकिन उसके पीछे की जो साजिश होती है वो साजिश को रचने वाले ये चाहे कुलविंदर की बात करें या इनके साथ ऐसे जैसे बहुत सारे ऐसे जो आरोपी होते हैं। तो इस मामले पर कुलविंदर जीत उर्फ कनपुरिया से जब पूछताछ की गई है कई बड़े खुलासे हुए हैं, लेकिन कई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां मिली है जो मौके की नजाकत को देखते हुए फिलहाल उसके बारे में बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि इस मामले पर आगे की तफ्तीश जारी है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि कौन कौन से टारगेट पे थे और किस पे आतंकी हमला करना था, टारगेट किलिंग करने के मामले को अंजाम देना था। इन तमाम मामलों पर विस्तार से पूछताछ करने के बाद आगे भी इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा, क्योंकि इस मामले पर जब तक उन तमाम मामलों पर पूर्ण तौर पर सुरक्षित नहीं कर लेते हैं तब तक उन लोगों का नाम लेना भी उचित नहीं है। एक तरह से कहा जा सकता है कि जैसे जैसे इस मामले में इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है कई महत्वपूर्ण खुलासे होते जा रहे हैं और जल्द ही इस मामले में कुछ और भी लोगों को गिरफ्तार पंजाब से किया जा सकता है। जी शुक्रिया शंकर पूरी जानकारी के लिए। साडे सहयोगी मनोज राठी भी जुड़े हुए ने होर जानकारी दे लई। मनोज की कुछ तुहाडे कोल पूरी जानकारी इस मसले दे उत्ते, जिवें शंकर जानकारी दे रहे सी कि कई सारे ਜਿਹੜੇ लोग ने ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। गिरफ्तारी तो बाद ਪੁੱਛਗਿੱਛ लगातार हो रही है, लेकिन अजे नाम नहीं साफ किए जा रहे कि किन्हां नूं खतरा है। लेकिन डेरा प्रेमियां नूं कई सारे पुलिस अफसरां नूं ते BBMB ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। देखो अजदीप ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਕੁਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਨਪੁਰੀਆ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸੀਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੈਕਸਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਲੋੜਿੰਦਾ ਸੀ। 5 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ NIA ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਦ ਹੁਣ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ NIA ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਟਾਪ ਆਫੀਸਰਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਮੈਟਰ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ NIA ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿੰਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੰਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਨਾਬਾਲਿਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲਾਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੱਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, RPG ਅਟੈਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ,
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਦੀਪਕ ਝੱਜਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਪਲੱਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਲਗਾਤਾਰ NIA ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ की बहुत चीज़ा, एक बड़ी सफलता जी NIA ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਨੇ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤਵਾਦੀ ਨੈਕਸਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਮਨੋਜ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। गिरफ्तारी हो चुकी है कुलविंदरजीत उर्फ खानपुरिया दी ते हुण कई सारियां जिहड़ियां साजिशां रचियां जा रही सी उस नूं लैके खुलासे हो रहे ने। उधर मोहाली दे विच नर्स की लाश बरामद होने के मामले च वड्डा खुलासा होया है। नर्स नूं गला घुट के मौत के घाट उतारिया गया सी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे विच वड्डा खुलासा होया, लड़की की गर्दन की हड्डी टुटी हुई है। पंजाब पुलिस के बर्खास्त ASI ते कतल का शक जताया जा रहा है। बर्खास्त ASI परिवार सने इस वेले फरार है, तलाश की जा रही है। मोहाली वाले घर दे विच नर्स गई सी। इस बर्खास्त ASI दे किसी गल नूं लैके दोहां विचाले लड़ाई हुई सी। पुलिस ने बर्खास्त ASI दे घरों एक कार भी रिकवर की है। फिलहाल गिरफ्तारी दे लई लगातार पुलिस दीयां टीमां छापेमारी कर रही ने। दस दईए कि कुछ दिन पहला सुहाना पिंड दे विच लड़की की लाश मिली सी। CCTV दे विच एक एक्टिवा सवार शख्स लाश नूं सुੱਟਦਾ नजर आया सी। पुलिस दे वल्लों मृतका दे मोबाइल दा डेटा रिकवर करके भी जांच की जा रही है। तो इस मामले दे विच खुलासे हो रहे ने लगातार। पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे विच लड़की की गर्दन की हड्डी टुटी हुई है। यह सामने आया कि लड़की की गर्दन की हड्डी टुटी हुई है, गला घुट के मौत के घाट उतारिया गया है। मनोज राठी साडे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मनोज, की कुछ हुण तक पूरी जानकारी इस पूरे मामले दे उत्ते पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है ते इस मामले दे विच कतल दा शक भी बर्खास्त ASI ते जताया जा रहा है। उसनूं तलाश करन दे लई हुण तक की कुछ हो रहा है ते की कुछ होर हुण तक सामने आया इस मामले च? बिल्कुल अशदीप, इहदे विच एक मर्डर जिहड़ी मिस्ट्री बनी हुई सी कि 23 साल की जिहड़ी नशरीब कौर है, एक नर्स सीगी एक प्राइवेट हॉस्पिटल च, उहदी अचानक शक्की हालातां च मौत हो जाती है। उहदी बॉडी जिहड़ी है सवाना दे एक छोटे जिहे पिंड दे टोबे दे नाल मिलदी है। उस तो बाद कई इन्वेस्टिगेशन हुंदी है ते एक CCTV सामने आंदी है कि एक मुंडा एक्टिवा ते उहनूं छड्ड के उत्थों ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। लेकिन हुण इन्वेस्टिगेशन जिहड़ी होई है धीरे धीरे जिहड़ी पुलिस ने कीती है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कई चीज़ां निकल कर सामने आ रही है। पहला कि ਉਹਦਾ गला घुट के ਉਹਨੂੰ मारिया गया है, स्ट्रैंगुलेट किया गया है क्योंकि ਉਹਦੇ गले की हड्डी जिहड़ी है ਉਹ टुटी हुई है, ਜਿਹੜੇ डॉक्टर्स ने रिपोर्ट दी है। दूजी गल, पुलिस ਨੂੰ एक ASI ਜਿਹੜਾ बर्खास्त है, ਜਿਹੜਾ डिसमिस होया, पहला भी ਉਹਦੇ ਤੇ केस चल रहे हैं, ਉਹਦੇ ਤੇ शक है क्योंकि पूरा परिवार हजे फरार चल रहा है। और पुलिस ने जिहड़ी लोकेशन कड्डी सी कुड़ी दी, लास्ट लोकेशन जिहड़ी मोबाइल तो जिहड़ा डाटा रिकवर किया, जिहड़ा तुसीं भी जिक्र कर रहे हो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सैक्टर 86 की लोकेशन लास्ट आई सी, ਜਿਹੜੇ सोर्सिस जानकारी दे रहे हैं। क्योंकि हुण लगातार रेड की जा रही है, हालांकि पुलिस नूं पूरा शक है क्योंकि कई क्लूज पुलिस नूं मिल चुके ने ते होर भी चीज़ां दा लगातार इन्वेस्टिगेशन करन तो बाद कई इस तरह की चीज़ां मिली है। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ क्लासमेट है, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ रूममेट है, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ जिन्ने भी आस-पास ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ है, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ चीज़ां ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ क्लूज ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀਗੀ 86 ਸੈਕਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਹੇ, ਆਖਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਲਾ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਖਿਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ। हालांकि उस तो इलावा हजे लगातार पुलिस रेड कर रही है। पुलिस के अफसरों का कहना है कि जल्द ही इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि 302 जी है यानी मर्डर वो धारा ला दी गई है तो लगातार उहदे जिहड़ी डाटा रिकवरी तो बाद कई क्लूज जिहड़े है पुलिस नूं मिले। लेकिन इहदे विच अहम गल यह है कि जिहड़ा वो बर्खास्त ASI है ਉਹਦੇ ਤੇ लगातार शक की सूई ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੁੰਮਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਕ੍ਰੈਕ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਸ ਨੂੰ। ਅਸ਼ਦੀਪ जी
ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਜਲਦ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਕ ਕਰ ਲਏਗੀ। ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਰਖਾਸਤ ਐਸਆਈ ਤੇ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਸਕੂਟੀ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਸੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਖਾਸਤ ਐਸਆਈ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕਬਾਜ਼ ਓਪਨ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਰ ਦਿਨ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 3 ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਿਸਟਲ ਫੜ ਕੇ ਕਈ ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੰਬਰਦਾਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਰਾਤ ਜਾਂਦੇ ਵੇਲੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਕਟੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਭੀੜ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਾਤ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮੇਂ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਰਾਈਫਲ ਕਦੇ ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਥਾਣਾ ਆਰਿਫਕੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੰਬਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲਿਜਾਣ, ਚਲਾਉਣ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ। ਮਨਦੀਪ, ਕੀ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਟੋਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥਾਣਾ ਆਰਫਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ HSP ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜਲਦ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਅਸ਼ਦੀਪ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨਦੀਪ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਿਸਟਲ ਫੜ ਕੇ ਕਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਈ ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਜੇ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਫਿਰ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਿਸਟਲ ਫੜ ਕੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਰਾਉਂਡ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। उधर फरीदकोट च किसानों का धरना लगातार जारी है। किसान आगू जगजीत सिंह डल्लेवाल मरण वर्त ते बैठे हुए ने। चौथे दिन च हुण मरण वर्त पहुंच गया है।
ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਾਲਚਾਲ ਜਾਣਿਆ ਸੀ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮਰਨ ਵਰਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਕਿਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਵੀ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਜੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲੋ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਦੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਪਰਸਨਲੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਆ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜੇ ਜੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਊਂਗਾ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਪਰਸਨਲੀ ਆਏ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਰਸਨਲੀ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ? ਦੇਖੋ ਮਿਲੇ ਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲਚਾਲ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਨਰੇਸ਼, ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ, ਤਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਜ ਲੈਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਦਾ, ਔਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵੈਨ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ CCTV ਕੈਮਰਾ ਵੈਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਥੋੜਾ ਫੋਨ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਡਟੇ ਰਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਂ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਕੇ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦੌਰ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਮਰਨ ਵਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਰ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਠਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਡੱਡ ਬੜੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਕਾਫੀ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਜ਼ਨ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲਾ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਕੁਝ ਨਾਸਾਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਉਹ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੇਕਿਨ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਖਾਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉਡਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੱਜ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੱਲ ਐਸਐਸਪੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਏਡੀਸੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਵੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਨਿੱਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਹ ਅਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਪਰ ਅਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਜਦ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹੈਲਥ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ CCTV ਕੈਮਰਾ ਵੈਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਜਰੀਏ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗੀ। ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ 2-2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਅਗਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਰੀਏ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਰੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਰਤ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।